על התמונה הלא כל כך בהירה מכאן, מבולוניה. יש פה נטייה לחתוך חשמל מטעם פרנסי האולם, וזאת התמונה המקסימלית שאנחנו יכולים להוציא, אבל אני מניח שתוכלו לראות יחד איתנו את המשחק כולו, גם אם הצבעים לא לגמרי טבעיים. ברקוביץ' חטף את הכדור, עכשיו אולי כן. הנה הצד הראשון של מיקי ברקוביץ'. ברקוביץ' נמצא בכושר מצוין, ואנחנו מקווים לראות אותו בהמשך בהרבה מבצעים כאלה. באולפן בירושלים נמצא הפרשן הקבוע שלנו, הגיע אירופה, הוא רני כהנא. בעוד שניות אחדות נעבור אליו. בינתיים העבירה הראשונה של הקפטן לו סילבר. ביללתה על הכדור החוזר, מחטיא, ושוב ביללתה, מחטיא שוב, ובסופו של דבר הכדור של לי ג'ונסון. ועכשיו קווין מגי אל הסל, ועוד סל של מכבי תל אביב ב-4-0. רני כהנא, דומני שהמשחק הזה החל בכמה עיבודי כדור, אבל עכשיו מכבי תל אביב יורדת קצת מההתרגשות ומתחילה לשחק כדורסל. כן, הפתיחה של מכבי טובה, רואים שהם עלו במטרה נחושה על מנת לנצח. הם נאבקים על הריבאונד וגם מצליחים לצאת להתקפות מתפרצות, וזה חשוב מאוד משום שכל התקפה מתפרצת מקילה על מכבי את החיים בהמשך. זו הייתה ההרצאה של לי ג'ונסון. 4-2 למכבי תל אביב. הסל הזה של דומניקו פנטין. והנאולו בולוניה סיימה את משחקיה בעצם. המשחק הזה לא יעלה ולא יוריד. זו קבוצה שניצחה רק במשחק אחד את דימונה זאגרב כאן בבולוניה, וכל היתר הפסדים. ברקוביץ' זורק והכדור בפנים. שני סלים של ברקוביץ'. 6-4. רונמונסקי מרכז את המשחק וזורק לשלוש, ופוגע לשלוש. אומר טוב רונמונסקי. 10 נקודות ביד אליהו במשחק ההפסד של בולוניה 90-76. מגי סילבר נלחם יפה, מחטיא, עוד הזדמנות, אין שריקה לעבירה. ברקוביץ' עכשיו, ובמלחמה הזו הכדור של סילבר, אבל יש שם כדור ביניים. האיטלקים נלחמים. מי שחשב שזה יהיה פשוט וקל לקבל עכשיו תשובה, ונרולו בולוניה נלחמת על הכבוד שלה. כדור ביניים בין לו סילבר לבין מספר 5 דומניקו פנטין, נמוך מסילבר. והכדור של האיטלקים, מספר 9 ואנדרלה מקפיץ את הקהל של בולוניה, והאיטלקים ביתרון של 3. 9-6. חלפו 3 דקות ו-20 שניות מן הפתיחה. ג'ונסון פנימה, עבירה של אלביס רול מספר 12 על קווין מגי. גם למגי נרשמה עבירה, זו עבירה דו-צדדית. צוות השופטים אגב במשחק הם זיך מפולין ומוצר מבלגיה. זיך שפט את אחד משני המשחקים של מכבי תל אביב נגד צסקה באנטוורפן. רול קופץ עם קווין מגי. תשע 6 בולוניה. והכדור של פנטין. סברונמונטי. מכבי תל אביב בשמירה האישית. והכדור החוזר של לי ג'ונסון. הרועסטי כעת. קווין מגי בפנים. והוא מחטיא. והכדור של ביללתה.
ועכשיו ברונמונטי נותן לרול, וברקוביץ' חטף. יופי. מגי מחטיא אבל מתקן. קווין מגי עם 4 נקודות כמו ברקוביץ' ו9-8 בולוניה. הרואסי מול ברונמונטי, ויללטה נשמר על ידי לי ג'ונסון, אבל ונברדה קולט עשה את הטיול שלו באין מפריע ויש לו גם כן 4 נקודות. ונברדה כבר בין 34 אבל יודע לשחק כדורסל. 11-8 בולוניה. סילבר זורק, מחטיא. הסל בצד הזה של המגרש הוא הסל ששבר אתמול באימון לי ג'ונסון. היום מותקן סל חדש. חלפו 4 דקות ו40 שניות מן הפתיחה. זהו ויללטה, חזק מאוד, גבוה. משתחרר מהשמירה של ג'ונסון ויש לויללטה 2 נקודות ראשונות. 13-8 בולוניה. גם האיטלקים בשמירה אישית. ברונמונטי שומר על ברקוביץ'. פנטין על הרואסי. וברקוביץ' זורק זריקה קשה. הכדור של ברונמונטי, 2-2. וברונמונטי נכנס ומחטיא. ג'ונסון על הכדור החוזר, וזהו הרואסי. נכנס פנימה, מוטי הרואסי, יוצא מן הכלל. אף אחד לא ציפה שמוטי יעבור דרך המרכז. 13-10, גרנרולו בולוניה. 14 דקות ו25 שניות נותרו לסיום המחצית. המשחק רק מתחיל. זהו ויללטה. רול נשמע על ידי קווין מגי. ויללטה מחטיא וקווין מגי לוקח את הכדור. ג'ונסון אל הסל. הכדור בפנים. וג'ונסון סופג עבירת תוקף, העבירה הראשונה שלו. 13-12 התוצאה. רבותיי, 6 דקות מפתיחת המשחק. בולוניה ביתרון נקודה. והיא מאבדת את הכדור. סוף סוף איבוד כדור גם של הבולונזים. זהו ג'ונסון לניטור. כן, יופי של צהל. ומכבי תל אביב ביתרון 14-13. פה את הזריקה של רול, לא טובה, אבל הכדור החוזר של ברונמונטי. רוברטו ברונמונטי בן 26, בא לפני 3 עונות מראייתי לבולוניה. סילבר נכנס פנימה, חוטא את הכדור מצוין, וקווין מגי נועד. 16-15 מכבי תל אביב. 13 דקות 24 לסיום המחצית. הכדור לויללטה, פנימה לרול, והרואסי חטף לא נקלע. 3-1. ומיקי ברקוביץ' סופג עכשיו על המסירה הזו כמה דקות מהספסל. ג'ונסון בנחת, וכן. קדימה, נשאו! 12 דקות ו50 שניות לסיום. מכבי תל אביב ביתרון 3. הולך היתרון הזה לאימון. רוברטו ברונמונטי בסל שני של 3 נקודות. מכבי תל אביב מאבדת את הכדור בשוויון 18. רני כהנא, 12 דקות 41 בשוויון. איך אתה רואה את מצב הדברים עכשיו? ברור שבולוניה החלה להילחם בצורה טובה מאוד ומפריחה את כל השמועות על כך שאין להם מה לחפש במשחק, אבל יחד עם זאת אנחנו רואים שהם קבוצה שאינה במיטבה. הם כבר איבדו מספר כדורים וההגנה של מכבי מוכיחה את עצמה, רק חבל שהכדורים שנחטפים עדיין לא הופכים כולם לסלים בהתקפות המתפרצות. יחד עם זה ברור ששני האנשים החשובים ביותר הם השחקן שקלה כרגע, ונברדה קולט וברונמונטי, אותם צריך לשמור, ואילו אצלנו שחקן המפתח הוא ג'ונסון. 12 דקות ו15 שניות לסיום המחצית הראשונה. 2 נקודות יתרון בולוניה. ברקוביץ' עם הכדור, פנימה לג'ונסון. הכדור שלו בחוץ, והוא עצמו ניסה להגיע לכדור החוזר ולא הגיע.
אולמונטי מחכה למסירה, אבל פנטין נכנס פנימה וסוחט עבירה הראשונה ממיקי ברקוביץ'. ממש אפלה כמעט על המגרש הזה, משחק חסכוני מאוד אצל הבולונזים. הכדור של ברונו מונטי, עכשיו במברדה, צעדים של במברדה, ברקוביץ' ריבה לג'ונסון וזהו האוהסי בטווח של 3 נקודות אבל לא זורק בפנים. זהו קווין מגי לחוץ ועבירה של מספר 14 שנכנס לשחק אלסנדרו דניאל. האוהסי עם הכדור, סילבר, חסימה של ג'ונסון בשביל סילבר ושל טוב של זו. יש כאן גם עבירה של קווין מגי. לקווין מגי זוהי עבירה שנייה במשחק. שוויון 20, 11 דקות 24 לסיומה של המחצית הראשונה. אולמונטי, ויללתה, דניאל תופס את לוסילבר בעבירה. עבירה שלישית של הקפטן לוסילבר ואולסי פרי מתחיל את החימום כדי להיכנס. אנחנו 11 דקות 13 שניות לסיומה של המחצית. לוסילבר יפנה את מקומו לאולסי פרי. כאן באולם היפה מאוד של גרנאולה בולוניה 7,000 מושבים. יש מעט ריקים אבל בסך הכל די הרבה קהל, וצריך לומר גם די הרבה אוהדים של מכבי תל אביב. על הקו זהו במברדה. עדיין שוויון 20. עוד כדור לבמברדה. מדייק, 21-20. 9 דקות פחות 10 שניות חלפו מפתיחת המשחק. ג'ונסון מול במברדה. האוהסי מחפש את האיש הפנוי, זהו פרי, פנימה לג'ונסון, שוב פרי בסיבוב, והכדור בחוץ, ופרי התחיל לא טוב. זהו במברדה. וזוהי עבירת תוקף של במברדה. האווירה הראשונה של במברדה קול. יאן במברדה, 2.2 מטרים, כלה 12 נקודות ביד אליהו במשחק ההפסד. האוהסי עם הכדור. האיטלקים עם 7 עבירות קבוצתיות. זהו ג'ונסון. בטווח של 3 נכנס פנימה. ו3 שניות. זריקה של זיך הפולני והכדור עובר. 10 דקות וחצי נותרו למחצית הזו. אני מזכיר לאלה מכם שהצטרפו אלינו בדקות האחרונות שציבונה זאגרב בגמר. זוהי שריקה לעבירה של מוטי האוהסי, עבירה ראשונה. ציבונה זאגרב גברה 71-66, על זה הסכם עוצמה. ועכשיו תיקבע העולה השנייה בין מכבי תל אביב לריאל מדריד, המתמודדת הערב בביתה עם בנקו רומא. המשחק במדריד אמור להתחיל בעוד רבע שעה. ג'ונסון היה טוב על הכדור החוזר. זהו ברקוביץ' עכשיו בחוץ, ופרי מחזיר לאוהסי כדי להתחיל מההתקפה מחדש. הנה שריקה לעבירה של דניאל.
איילת דניאלה, עבירה שנייה, בין 22, 2 מטרים ו6. 21-20, לא ראינו סל כבר כמה דקות. הרועסי. זוהי עבירה של 14 דניאלה, עבירה שלישית. דניאלה משחק הערב במקום אוגוסטו בינלי, הצעיר והגבוה, עולה עם חום גבוה. רול חוזר לשחק, מספר 12, שחקן החיזוק, 2 מטרים ו5, זוהי עונה רביעית שלו כאן בבולוניה. 10 דקות בדיוק. פרי פנימה לקווין מגי, הזריקה של מגי מושכת מצוין על ידי ג'ונסון. 22 למכבי תל אביב, 21 בולוניה. וילאלצה עם הכדור אל רול. עכשיו אנדרדה, הכדור בפנים, נראה יפה של אנדרדה. Ο Γκάλης στον Λινάρδο και το σούτ από τον διεθνή του Πανιόνιου που ήταν εύστοχο όπως είδαμε. Εδώ ο Ντιμπουισόν που πέτυχε 51 πόντους σε βάρος ελληνικής ομάδας. Αλήθεια, Κώστα, σου δημιούργησε ιδιαίτερο πρόβλημα ο Ντιμπουισόν? Μου δημιούργησε υπό ευστοχία, ήταν κάτι καταπληκτικό. Σε τρίποντα είχε ένα ποσοστό 50%, κάτι το οποίο είναι σε διεθνές επίπεδο, 50% σε τρίποντα. Θα τα πούμε για τον Ντιμπουισόν. Αυτός με το 13 ήταν ο Μπάνινγκ, ο παίκτης που είχε ετοιμάσει ο Ζαν Γκάλ, ο Γάλλος προπονητής, για να εξουδετερώσει τον Γκάλη. Και εδώ είναι η Φναγκέλ που δίνει στον Ντιμπουισόν. Ζανιέλ, ο σέντερφορ της Βιλερμπάν, ένας από τους καλύτερους και πιο σταθερούς παίκτες της Εθνικής Γαλλίας. Το ημίχρονο ήταν 43-41. Εδώ ο Γκάλη σε μια έξοχη πάσα στον Ανδρίτσο και το καλάθι πια. Εύκολη υπόθεση. Ξανά Γκάλης, ο Γκάλης που είναι ο κακός δαίμονας των Γάλλων σε μια χαρακτηριστική του προσπάθεια. Time out, ο Ζαν Γκάλ προσπαθεί να αλλάξει τα σχέδια. Έχει βρεθεί μπροστά σε αδιέξοδο, θα έλεγε κανείς. Ο Γάλλος playmaker τώρα για τον Ντιμπουισόν που συνεχίζει την δουλειά του. Βρέθηκε και με φάουλο Ιωάννη, ήταν το 5ο του φάουλ. Ζανιέλ μονομαχή με τον Χριστοδούλου. Η μπάλα έξω και νέο καλάθι. Ο Γιαννάκης πάσα ευνηδιασμού στον Γκάλη και αυτός ίσως το πιο δύσκολο καλάθι του αγώνα. Τι λες, Κώστα? Το περίμενες θα βγει? Να σου πω, θα γίνει η φάση του Γκάλη οπωσδήποτε, αλλά έχει μεγάλη δυσκολία. Πιέστηκε και σπρώχτηκε σε αυτή τη φάση. Εδώ είδαμε την ισοφάριση το 92-92 με το τρίποντο του Παναγιώτη Γιαννάκη. Και τώρα πια βρισκόμαστε στις παρατάσεις. Αυτός είναι ο Μπενιό, Ερικ Μπενιό, που ξαναγύρισε στην Εθνική Γαλλίας μετά από κάποια εποχή. Εδώ έχουμε την ισοφάριση, αν δεν κάνω λάθος, της πρώτης παράτασης από τον Ανδρίτσο. Είδαμε με ποιο τρόπο. Ο Φαγέ, απαρηγόρητος, πίστευε ότι η νίκη ήταν της Γαλλίας. Ο Κοκολάκης, αυτή η μεγάλη μορφή που στα 36 του χρόνια αποτέλεσε στήριγμα μοναδικό της εθνικής ομάδας. Οι Γάλλοι στην επίθεση, ο Ντιμπουισόν συνεχίζει τη δουλειά του, βομβαρδίζει το ελληνικό καλάθι έξω από την γραμμή των 6 μέτρων και 25 εκατοστών. Ο Γκάλης τώρα θα ανταποδώσει. Ο Μπενιό, είδατε, έδειχνε αγανακτισμένος και βρισκόμαστε πια στο τέλος της τρίτης παράτασης. Μονκλάρ για τον Ντιμπουισόν. Ο Γιαννάκης στο αμυντικό rebound. Φεύγουν οι Έλληνες παίκτες μπροστά. Κουκολάκης. Προκανίζουν τον χρόνο οι δικοί μας. Ο Γκάλης στο σφύριγμα. Η μπάλα στα ύψη, τα πανηγύρια. Μπαίνουν όλοι μέσα. Και ο Φάνης Χριστοδούλου στο τελευταίο στίγμιο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι μια απόφαση καθαρά πολιτική. Αυτή τη στιγμή στο Ιταλικό πρωτάθλημα δεν πάει και τόσο καλά. Άρα τα πόνταρε όλα στο κύπερο πρωταθλητριών Ευρώπης για να καρποφορήσει ίσως εκείνη η γιγαντία επένδυση κάπου 100 εκατομμυρίων δραχμών που έκανε για να εξασφαλίσει. Μια διάκριτη ερώτηση, κύριε Πέτερσον. Ποιος θα μαρκάρει τον Γκάλη? Τον μαρκάραμε με τον Τατόνι, τον Μποζέλη, τον Πρέμιερ, τον Γκαλινάρη.
Και αυτή τη φορά θα είναι οι ίδιοι και μαζί τους ίσως και ο Πέτερς, ένας νεότερος παίχτης. Χαρακτηρίσατε τον Γκάλι, κύριε Πέτερσον, σαν τον καλύτερο Αμερικανό παίχτη που παίζει στην Ευρώπη. Ο Γκάλης όμως είναι Έλληνας. Δεν εννοούσα αυτό. Δήλωσα και στον Ιταλικό και στον Ελληνικό τύπο πως από το 1973 που είμαι στην Ευρώπη, οι καλύτεροι ξένοι εναντίον των οποίων έπαιξαν οι ομάδες μου είναι ο Μπομπ Μόρις, ο Τρέισι Μάτζορετς, ο Άντρβιντας Σαμπόνις, ο Ντράζεν Πέτροβιτς και ο Νίκος Γκάλης. Αυτοί είναι παίχτες που κυριολεκτικά επιβάλλονται στον αγώνα. Η παρουσία τους δηλαδή κυριαρχεί. Δεν υπάρχει άλλη λέξη. Ο Γκάλης κυριάρχησε στον αγώνα. Έκανε 44 πόντους. Ο Γκάλης ή τελείωνε με καλάθι ή δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για καλάθι. Είναι ένα φαινόμενο. Στην Ελλάδα υπάρχει και μια κάποια ανησυχία, θα πρέπει να σας πούμε, για μια πιθανή αθέμητη συμπεριφορά εδώ την Πέμπτη. Πώς να τους καθησυχάσουμε? Αθέμητη συμπεριφορά από μέρους μας, ίσως από μέρους ορισμένων παιχτών. Και εμείς είχαμε αυτή την ανησυχία όταν ήρθαμε στην Ελλάδα. Οι εκεί φιλαθλοί όμως ήταν μερζοηροί αλλά γεμάτοι με αθλητικό πνεύμα. Ελπίζω και το δικό μας κοινό να φερθεί όπως εκείνο της Θεσσαλονίκης. Ήδη δήλωσα στον τύπο πως οι Θεσσαλονικείς υπήρξαν άψογοι. Ελπίζω λοιπόν να σταθεί στο ίδιο ύψος και το δικό μας κοινό. Βλέπετε το στιγμιότυπα από τον πρώτο αγώνα παράλληλα. Un'altra preoccupazione che c'è in Grecia è che ci siano delle scorrettezze durante la partita qua giovedì. Ο Ιωαννίδης, ο Γκάλης ένα από τα σουτ, da parte del pubblico. επιτυχημένα, τον πρώτο αγώνα της Θεσσαλονίκης. Πάντα ο Πέτερσον, ο coach της Tracer. Στη συνέντευξη που έδωσε για την ΕΡΤ το Δημήτρη Δελιολάνη στο Μιλάνο. D'Antoni. Allora come si sente la... Και τώρα ο Μάικ Νταντόνι. Τι κλίμα κυριαρχεί στην ομάδα? Το κλίμα πως είμαστε με το μαχαίρι στο λαιμό. Η νίκη είναι πολύ δύσκολη, δυστυχώς εμείς φταίμε για την κρίση αυτή που περνάει η ομάδα και εμείς πρέπει να βρούμε διέξοδο. Θα τη βρείτε? Είναι πολύ δύσκολο. Όπως σας είπα, 31 πόντι είναι τεράστια διαφορά. Το ξέρουμε. Πρέπει να επιβάλλουμε άλλο ρυθμό στο μάτς. Εγώ προσωπικά πιστεύω ακόμη στη νίκη. Δηλαδή, πιστεύεις στα θαύματα? Βεβαίως. Πιστεύω και στον Άγιο Βασίλη. Και το ιερό τέρας της Tracer, ο Ντίνο Μενεγκίν. Τι ακριβώς συνέβη στη Θεσσαλονίκη? Ευνηδιαστήκατε ή περίσχυσε η αντικειμενική ανωτερότητα του Άρη? Οι Θεσσαλονικείς έπαιξαν άριστα, όπως δεν περιμέναμε να παίξουν. Εμείς, αντίθετα, παίξαμε άσχημα. Χωρίς επιθετικές πρωτοβουλίες και χωρίς ξεκάθαρες ιδέες στην επίθεση. Ακόμα χειρότερα στην άμυνα. Ουσιαστικά, έπαιξε ο καθένας για τον εαυτό του, χωρίς να βοηθάει τους άλλους. Έλειπε αυτοσυγκέντρωση και αυτό παρέλυσε και την επίθεση και την άμυνά μας. Για τον αγώνα της Πέμπτης, τι άλλαξε και τι προβλέπεις εσύ? Δεν άλλαξε τίποτα. Το παιχνίδι μας έμεινε το ίδιο. Ας ελπίζουμε ότι θα αλλάξει η γενικότερη αντίληψη του παιχνιδιού. Πρέπει να καλύψουμε αυτή τη διαφορά των 31 πόντων, που είναι ένα πολύ βαρύ παθητικό. Η προσπάθειά μας είναι κάπως απεγνωσμένη. Θα ρίξουμε όμως στο στίβο όλες τις δυνάμεις μας, γιατί αλλιώς η σεζόν ουσιαστικά τέλειωσε για μας. Και τέλειωσε άσχημα. Τα παίζουμε όλα για όλα λοιπόν. Ελπίζω να αντιμετωπίσουμε τον αγώνα χωρίς άγχος και να αντλήσουμε δύναμη από την εμπειρία μας, κατέληξε ο Ντίνο Μενεγκίν. Λίγο πριν να φύγουν για την Ιταλία, οι παίχτες του Άρη είπαν την άποψή τους στον Μπάρη Καλημερίδη για τη ρεβάνς με την Tracer. Μίλησαν και οι ουδέτεροι. Να δούμε λοιπόν αυτό το ρεπορτάζ. Παλαιότερα, στο άκουσμα και μόνο του ονόματος της ομάδας του Μιλάνου, όλοι οι φίλαθλοι και οι ομάδες παθαίνανε βέος. Την περασμένη Πέμπτη όμως, ο Άρης διέλυσε αυτό το θρύλο, πέτυχε ένα θρίαμβο και τώρα απομένει η ρεβάνς για να κληρωθεί αυτή η μεγάλη επιτυχία. Για το μεγάλο αυτό παιχνίδι και για πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα θα μας μιλήσουν σήμερα οι δύο μεγάλοι άσοι του Άρη, ο Γιώργος Δοξάκης και ο Αμερικάνος Τζάκσον. Λόγια, πώς είδες γενικά την απόδοση σου αυτό το παιχνίδι, μια και ήσουν από τα κλειδιά της ομάδας και γενικά για την ομάδα σου? Ναι, το παιχνίδι ήταν δύσκολο και νομίζω ότι κατορθώσαμε να προηγηθούμε γρήγορα στο σκορ, γιατί μπήκαμε δυνατά μέσα στο παιχνίδι.
Τώρα όσον αφορά το κλειδί που είπες, νομίζω ότι χρειάστηκε να αντικαταστήσω τον Παναγιώτη σε μια κρίσιμη στιγμή και νομίζω ότι ανταπεξήλθα. Αλλά πιστεύω ότι όποιος παίκτης και να έμπαινε εκείνη τη στιγμή θα ήταν έτοιμος να αποδώσει. Ναι, σε βλέπουμε ας πούμε να είσαι εντός εισαγωγικών ρεζέρβα στον πάγκο, ξαφνικά να σε καλάει η προπονητή σου και να αποδίδεις περίφημα να ξεπερνάς κάθε ψυχολογικό πράγμα. Αυτό πού το οφείλει? Νομίζω ότι γίνεται μια κατάλληλη προετοιμασία ψυχολογική τόσο από τον προπονητή μου όσο και μεταξύ μας εμείς οι παίκτες και ο κάθε παίκτης να μην αισθάνεται ότι είναι ξένο σώμα μέσα στην ομάδα. Όλοι είμαστε μαζί, βέβαια υπάρχουν δύο πολύ μεγάλοι παίκτες όπως είναι ο Νίκος και ο Παναγιώτης, αλλά όλοι προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε ανάλογα. Ωραία. Τώρα θα περάσουμε στον αγώνα ρεβάνς με την Tracer. Θα ήθελα να μου πεις τι περιθώρια δίνεις στην Ιταλική ομάδα όσον αφορά την επιτυχία της ομάδας αυτής να περάσει στον επόμενο γύρο? Η Tracer είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και νομίζω ότι έχουμε τις δυνατότητες να περάσουμε την Tracer άμα παίξουμε σωστά και σοβαρά. Πιθανότητες η Tracer να περάσει στον επόμενο γύρο είναι λίγες φαινομενικά, αλλά με διάφορους αστάθμιτους παράγοντες μπορεί να γίνουν πολύ περισσότερες και να βρεθούμε προεκπλήξεως κάποια φορά. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, ο Άρης τι πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα σε αυτό το παιχνίδι? Ο Άρης πρέπει να προσέξει και γηπεδικά και εξωγηπεδικά. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό, ότι πρέπει να προσέξει και μέσα στο γήπεδο τον αγώνα, να είναι σοβαρό όλοι οι παίκτες, να παίξουμε καλά, αλλά και εκτός αγώνος, δηλαδή διάφοροι αστάθμοι παράγοντες που ανέφερα πριν, όπως είναι οι διαιτητές. Δηλαδή, συνηθίζεται να λέγεται και ότι η Tracer, ας πούμε, πάντα προσπαθεί και κάθε Ιταλική ομάδα όταν θέλει να πετύχει το σκοπό της να προσπαθεί να το πάρει με ανορθόδοξο τρόπο. Εσύ τι γνώμη έχεις αυτό πάνω? Ναι, συγκεκριμένα γι' αυτό νομίζω ότι μπορεί να επηρεάσει τους διαιτητές, γιατί από ό,τι ξέρουμε ο ένας διαιτητής μου φαίνεται ο Γκιο Χάντα, κάπως έτσι, αποσύρεται, βγαίνει σύνταξη και είναι το τελευταίο του παιχνίδι, οπότε υπάρχουν πολλές πιθανότητες να επηρεαστεί υπέρ της Tracer. Δηλαδή τα προγνωστικά σου τα τελικά? Τα προγνωστικά νομίζω ότι είναι 80-20. 80 υπέρ του Άρη. Τώρα περνάμε στον Αμερικάνο άσο του Άρη, τον Jackson. Θα θέλαμε να μας πει πώς βλέπει την υπόθεση πρόκριση για τον Άρη. What do you think Air is going to do with the game in Tracer? Well, we have to be prepared for any difficult that may occur, and we have to be strong and we have to play smart. We have to realize that we got a big game ahead of us and we can't be lax. Λέει ότι πρέπει να παίξουν δυνατά και έξυπνα και ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν ένα δύσκολο παιχνίδι που έρχεται και ότι δεν πρέπει να παίξουν χαλάρα. Ωραία, τώρα να μου πει τι φοβάται περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι. What are you afraid most in this game? Well, I'm afraid that if we don't play smart and we let the fans, the referees get to us, we can have a problem. Λέει ότι φοβάται ότι αν δεν παίξουν έξυπνα, φοβάται ότι οι οπαδοί της ομάδας, καθώς επίσης και οι διαιτητές, ίσως επηρεάσουν την πορεία του αγώνα πάνω σε ένα αποτέλεσμα που θέλει να πάρει ο Άρης. Θα θέλαμε να μας πείτε τι εντύπωση σας προκάλεσε η μεγάλη νίκη αυτή του Άρη επί της Tracer. Λέγομαι Πετσάνης Χρήστος, είμαι φίλαθλος του μπάσκετ στον Άρη και όλοι περιμέναμε φυσικά τη νίκη αυτή του Άρη, αλλά όχι με τόσο μεγάλη διαφορά. Λέγομαι τώρα Γιώργος, ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση που με κάνατε και παρόλο ότι είμαι παοξής, ήθελα να δηλώσω ότι ήταν ένας τρίαμβος για τον Άρη και επιπλέον να προσθέσω ότι στο ποδόσφαιρο μπορεί ο καθένας να είναι οποιαδήποτε ομάδα, αλλά στο μπάσκετ πρέπει να είναι όλοι Αριανοί. Παναγιώτη Φασούλα, θέλω να μου πεις πόσο έκπληξη προκάλεσε η νίκη του Άρη της Tracer και η διαφορά του σκορ. Οπωσδήποτε η νίκη δεν με εξέπληξε τόσο πολύ όσο η διαφορά του σκορ. Εγώ όπως και όλοι οι φίλοι εξεπλάγει. Όχι τόσο με διαφορά του σκορ όσο και για το φοβερό παιχνίδι και το ποσοστό ευστοχίας που είχε ο Άρης. Αν έχω καταλάβει καλά ήταν γύρω στο 80%. Νομίζω ότι τους εξασφαλίζει την πρόκληση αν δεν τι άλλο.
αυτή η εμφάνιση. Κατά τη γνώμη σου, πού νομίζω ότι οφείλεται αυτή η κατάρρευση της Tracer σε αυτό το παιχνίδι? Ήταν τυχαία ή νομίζω ότι είναι πεσμένη γενικά η Tracer? Δεν ξέρω αν είναι πεσμένη, ούτε νομίζω ότι πρέπει να είναι. Βασικά δεν δικαιολογείται μια ομάδα σαν την Tracer με τα ονόματα που έχει μέσα να κάνει αυτή την εμφάνιση. Από την άλλη πλευρά φαντάζομαι ότι ο μέσος όρος ηλικίας της Tracer είναι γύρω στα 30 χρόνια αυτή τη στιγμή. Ενώ του Άρη είναι πολύ μικρότερος και έδειξαν τα παιδιά του Άρη ότι πήγαν μέσα σε ενθουσιώδεις και δυνατοί έτοιμοι να κερδίσουν το παιχνίδι. Τώρα αυτή η διαφορά βέβαια ακόμα δεν μπορώ να την κάνω να τη συνειδητοποιήσω. Στίβια Τζόλου, θα ήθελα να μου πεις με δύο λόγια ποια ήταν τα αίτια της συντριβής της Tracer στο παιχνίδι με τον Άρη. Τα αίτια της συντριβής της Tracer με τον Άρη, άμα εξετάσουμε το παιχνίδι, ήταν πολλά και δυστυχώς δεν γίνονται με δύο λόγια. Μα μπορώ να πω πως οι αιτίες οι βασικές κατά τη γνώμη μου ήταν δύο. Και πρώτον, οι Ιταλοί από ό,τι φάνηκε και στο παιχνίδι δεν ξέραν καθόλου τον Άρη. Και από ό,τι μου είπε και ο Πέτερσον, ο προπονητής, ύστερα από το παιχνίδι, δεν είχε δει τον Άρη καθόλου. Είχε στείλει τον βοηθό του στο Βέλγιο, είχε δει τον Άρη στο παιχνίδι που είχαν κερδίσει με μια διαφορά 50 πόντους με τη βελγική ομάδα και δεν μπορούσε να πάρει μια σωστή εικόνα από το παιχνίδι. Οι κινήσεις τους, οι διάφορα... Κάνουμε αρχή λοιπόν από το στάδιο Μπερναμπέου. Η Ρεάλ αντιμετωπίζει τη Γιουβέντους. Εδώ ο Σολντά γυρίζει άσχημα την μπάλα, ο Σάντσες την κλέβει, κάνει όμως το σούτ στα πλάγια, δίχτυα του Τακόνι. Η φάση αυτή στο 8ο λεπτό. Πάλι στην επίθεση Ρεάλ, ο Γκαλιέγκο ανοίγει δεξιά για τον Σάντσες. Τον παρακολουθεί ο Μπρίο από κοντά. Ο Σάντσες ξεφεύγει. Η μπάλα προσκρούει στο σώμα του Φάβερο. Το τελικό σουτ όμως στην Κορδίγιο θα βρει το αριστερό κάθετο δοκάρι του Στέφανο Τακόνι στο 18ο λεπτό. Και εδώ είναι η φάση του γκολ. Ο Τσέντο μπήκε από τα αριστερά, γύρισε την μπάλα στην καρδιά της άμυνας, όπου ο Μπουντραγένιο πρόλαβε το Φάβερο. Έκανε έτσι το 1-0. Να εδώ ο σκόρερ. Πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του. Βλέπουμε και τον κόσμο στο κατάμεστο από 100.000 θεατές Μπερναμπέου. Ευθύνη στη φάση αυτή και για τον Τακόνι που δεν είχε καλή τοποθέτηση. Ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση. Ο Τσέντο γυρίζει, ο Τακόνι δεν αντιδράει σωστά και ο Μπουντραγένιο θα προλάβει το Φάβερο. Στο 26ο λεπτό άλλαξε ο Βαλντάνο με το Σαλγκέρο. Ο Μίτσελ πάλι στο Βαλντάνο που ξεφεύγει εδώ από τον Μπονίνι και το Φάβερο. Πάλι από τον Μπονίνι κάνει το σουτ. Ο Τακόνι καλά τοποθετημένος αυτή τη φορά θα αποκρούσει για να απομακρύνει ο Μπονίνι. Και εδώ η πιο πολύ συζητημένη φάση του αγώνα είναι το 28ο λεπτό και ο Μάουρο θα εκτελέσει ένα κόρνερ από τα δεξιά για την Γιουβέντους. Πετάγεται το Μαφρεντόνια στην καρδιά της άμυνας. Το γκολ όμως θα ακυρωθεί από το Σκοτσέζο διαιτητή κύριο Βαλεντάιν, γιατί όπως είπα αργότερα καταλόγησε φάουλ του Μπρίο που ήταν πίσω από το Μαφρεντόνια πάνω στο Βαλντάνο που προσπαθούσε να το μαρκάρει. Ξαναβλέπουμε εδώ το κόρνερ του Μάουρο. Ο Μαφρεντόνια, το γκολ ακυρώθηκε όμως. Περνάμε τώρα από τη Μαδρίτη στη Νέα Υόρκη, όπου στον ετήσιο διεθνή μαραθώνιο δρόμου που έγινε το Σάββατο πρότευσε ο Ιταλός Τζιάννη Πόλι με χρόνο 2 ώρες 11 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα. Στις συγκινητικές προσπάθειες που κατέβαλαν οι τεχνικοί της F2, ένας αγώνας ταχύτητος με αντίπαλο τον χρόνο, για να στηθούν έγκαιρα τα μηχανήματα στο Ολυμπιακό Στάδιο και να σας προσφέρουμε ζωντανό τον απόψινό αγώνα. Θα πρέπει να τονιστεί ακόμα ότι η ζωντανή μετάδοση είναι μια προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου της, του κυρίου Σταύρου Νταϊφά, τους οποίους και ευχαριστούμε. Βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό της συνάντησης. Αυτός εδώ είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο Ρουμάνος Ίγνα, με επόπτες τους Νέσουλέσκου και Ταρκάν. Και ο Ολυμπιακός που έχει ξεκινήσει με νούμερο 1 τον Σκούνα, 2 τον Ξανθόπλο. Μια παλιά είναι offside όμως ο Μπάριος. 2 λοιπόν ο Ξανθόπλος που παίζει στη μεσαία γραμμή όμως. 3 Αποστολάκης, 4 Τόγιας, 5 Μίχος, 6 Αλεξίου, 7 Ζελελίδης, 8 Μπάριος, 9 Αναστόπουλος, 10 Παπαχρήστου και 11 Κωστίκος. Και για τον Άγιαξ, νούμερο 1 Μέντζο, 2 Μπλιντ, 3 Σπέλμπος, 4 Ράικαρτ, 5 Σιλόι, 6 Μπόσμαν, 7 Βαντεζίπ, 8 Βάουτερς, 9 Βαν Μπάστεν ο αρχηγός, 10 Μιούρεν και 11 Βίτσκε. Σπέλμπος για τον Ράικαρτ.
Ράικαρτ πάντα με την μπάλα. Απομακρύνει εκεί ο Αλεξίου. Μίχος. Δεν πέρασε η τρίπλα του Ζελελίδη. Ράικαρτ. Αποφεύγει τον Μίχο, αποφεύγει και τον Ζελελίδη. Πάουτερς. Άστοχη παλιά. Καλύπτει ο Αλεξίου. Αλεξίου με την μπάλα. Γίνεται η κόντρα Παπαχρήστου. Νέες κόντρες. Σίλοι. Γυρίζει μπάλα πιο πίσω για τον Πάουτερς. Βαντεζίπ. Μπλίτ. Ράικαρτ. Ο Αλκέτας Παναγούλιας αποφάσισε να μην βάλει παίχτη πάνω στον Ράικαρτ. Μια μπροστινή παλιά για τον Πάουτερς. Πολύ λίγος κόσμος στο Ολυμπιακό στάδιο. Πριν από 10 λεπτά έβρεχε πολύ δυνατά εδώ. Τελικά η βροχή σταμάτησε. Ο Αλκέτας Παναγούλιας είπε ότι αυτός ο καιρός είναι λίγο πολύ βοηθάει τους Ολλανδούς. Λέει περισσότερο Ολλανδικός. Βέβαια δεν είναι ντεσαβαντάζ αυτό για τον Ολυμπιακό. Περιμένω ότι η ομάδα μου θα κάνει μια μεγάλη εμφάνιση. Και αν κερδίσουμε τον Άγιαξ θα έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία στον ευρωπαϊκό χώρο. Ράικαρτ. Βάουτερς. Βαντεζίπ. Πάλι για τον Βάουτερς. Τρέχει ο Μίχος. Κόβει καθαρά. Η μπάλα είναι out. Ο Γιώχαν Κρόιφ, ο μάνατζερ του Άγιαξ, ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, όχι μόνο στην Ευρώπη, στην Ολλανδία, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Κρόιφ λοιπόν είπε ότι δεν υπάρχει 4-0. Το έχω σβήσει από το καρνέ μου. Εγώ ξεκινάω το παιχνίδι σαν να είναι 0-0. Θα παίξω επιθετικά. Θέλω να κερδίσω τον Ολυμπιακό. Σηκώνει ο επόπτης τη σημαία. Υποδεικνύει offside τον Νίκο Αναστόπουλο. Ο Αναστόπουλος που επανεμφανίζεται στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού ύστερα από την τιμωρία του. Όχι όμως και ο Μητρόπουλος που έκρινε ο κ. Παγούλιας ότι δεν είναι έτοιμος για αυτό το παιχνίδι, είναι εκτός 16άδας. Σπέλμπος. Σίλοι. Νιούρεν. Βάουτερς. Μπαλιά προς τον Βαντεζίπ. Δεν μπορούσε ο Αποστολάκης να κόψει. Γίνεται η σέντρα από την άλλη πλευρά. Βαμπάστεν κεφαλιά. Η μπάλα είναι out, όπως δείχνει ο κύριος Ίγνα. Να η πρώτη λοιπόν επίθεση του Άγιαξ στο 6ο λεπτό. Ο Βαν Μπάστεν έπιασε εκεί την κεφαλιά ανάμεσα από δύο αμυντικούς του Ολυμπιακού. Τελικά η μπάλα έφυγε out. Κωστίκος μάχεται. Σπέλμπος πανύψηλος αποκρούει. Ράικαρτ. Πίτσκε. Χάθηκε η μπάλα. Μπάριος. Πολλά τάκλινγκ. Φάουλ. Να και κάποιος εκνευρισμός. Ο κύριος Σίγνα κάνει παρατηρήσει στον Μπόσμαν. Μίχος. Έχουν μπει δυνατά στο παιχνίδι και οι δύο ομάδες. Μπλίτ έκοψε Βαντεζίπ. Περνάει η μπάλα. Offside. Σηκώνει ο Χαραβγιακός Λεβαδιακός και Πανετολικός Ολυμπιακός Βόλου. Να υπενθυμίσουμε ότι όλα τα μάτς αρχίζουν στις 5:30, ενώ χτες για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας στη Ρόδο, η Ρόδος νίκησε την Καλαμάτα με 3-2. Να θυμηθούμε και την βαθμολογία στην δεύτερη εθνική κατηγορία, όπως έχει διαμορφωθεί μετά από 34 αγώνες, στην πρώτη θέση η Παναχαϊκή 46. Λεβαδιακός 40, Σέρες Ολυμπιακός Βόλου 38, Καστοριά Ξάνθη 37, Ιωνικός 36, Αθηναϊκός 35, Χαραβιακός Τρίκαλα 34, Πιερικός Καβάλα 33, Κόρινθος Αχαρναϊκός Πανετολικός 32, Προοδευτική 31, Μακεδονικός 30, Ατρόμητος Αθηνών 28, Κιλκυσιακός 20 και στην τελευταία θέση Ουραγός, η ομάδα του Εγάλεο που έχει 18 βαθμούς.
Στην τρίτη εθνική κατηγορία τώρα, τα σπουδαιότερα παιχνίδια στο Νότιο Όμιλο είναι Χαλκίδα Καλιθέα, Πάτρα Παναρκαδικός και Φωστήρας Εθνικός Αστέρας, ενώ στο Βόρειο Όμιλο τα πιο σπουδαία μάτς είναι Εθνικός Αλεξανδρούπολης Νίκη Βόλου, Νάουσα Γιαννιτσά και Λαμία Εορδαϊκός. Να πάμε τώρα λοιπόν στο πιο επίκαιρο θέμα και το πιο καυτό της εβδομάδας που λήγει σήμερα, την απεργία των 12 ΠΑΕ, την απεργία που συνεχίζεται όπως είπαμε για δεύτερη Κυριακή. Να περάσουμε στην Θεσσαλονίκη λοιπόν, όπου υπάρχει ένα ρεπορτάζ για την απεργία, μια και εκεί χτες συγκεντρώθηκαν και έδωσαν συνέντευξη τύπου οι πρόεδροι των 12 ΠΑΕ που απεργούν, ενώ συγχρόνως ο Σταύρος Καλαφάτης από την Θεσσαλονίκη, στην πρώτη σημερινή σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, θα μας παρουσιάσει διάφορα τρέχοντα αθλητικά θέματα από τη Βόρεια Ελλάδα. Γεια σας. Και αυτή την Κυριακή, όπως είναι γνωστόν, δεν θα έχουμε ποδοσφαιρικούς αγώνες πρώτης εθνικής, αφού οι 12 ΠΑΕ συνεχίζουν την αποχή τους από το επαγγελματικό πρωτάθλημα. Χθες το μεσημέρι, οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των 12 ΠΑΕ έδωσαν συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη και παρουσίασαν τις θέσεις και τα αιτήματά τους. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι η επιχορήγηση από το ΠΡΟΠΟ και η οικονομική ρύθμιση για τα χρέη προς το δημόσιο και το ΙΚΑ. Όπως χαρακτηριστικά τονίστηκε, οι ΠΑΕ δεν ζητούν να χαριστούν τα χρέη αυτά, αλλά να κλείσει το θέμα των οφειλών με την εξής διαδικασία. Στα επόμενα 5 χρόνια, το ποσό που χρωστάει κάθε ΠΑΕ να αφαιρείται από τις ετήσιες επιχορηγήσεις. Ακόμη αναφέρθηκε ότι θα ζητήσουν αναβολή της απολογίας τους αύριο στον αθλητικό δικαστή, ενώ τέλος την Τετάρτη οι εκπρόσωποι των ΠΑΕ θα έχουν συνάντηση με τον Υφυπουργό Αθλητισμού και ανάμεσα στα άλλα αιτήματά τους θα είναι να συνεχιστεί το πρωτάθλημα από την αγωνιστική μέρα που διακόπηκε λόγω της αποχής. Έτσι σήμερα το ενδιαφέρον των φιλάθλων μετατοπίζεται στο πρωτάθλημα δεύτερης εθνικής που συνεχίζεται κανονικά με τους αγώνες της 35ης ημέρας. Από το ποδόσφαιρο και την αποχή όμως των ΠΑΕ να περάσουμε σε μια άλλη εκδήλωση, σε μια σημαντική εκδήλωση που γίνεται στο χώρο της ιστιοπλοείας και ανοίγει τις πύλες της στη Βόρεια Ελλάδα σε λίγες μέρες. Και να δούμε ένα θέμα το οποίο μας έστειλε ο Χάρης Καραβαγγέλης και αφορά τον υποβιβασμό. Στούντιο Στάδιο λοιπόν, συνέχεια και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον Δημήτρη Χατζόπουλο και τον Νίκο Χούμη που ξαφνικά διεκόπηκε λόγω της επιβαλλομένης μετάδοσης του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων. Κάτι λέγατε κύριε Χούμη για το μετάλλιο που θα κυνηγήσει πιθανώς ή που θέλουν οι Έλληνες φίλοι να κυνηγήσει ο Δημήτρης στη Σεούλ. Και έλεγα ότι όχι μόνο οι Έλληνες, όλοι οι λαοί θέλουν τα μετάλλια, ξέρουμε όλα τα κράτη τι προσπάθειες κάνουν. Δεν είναι και εύκολο και αθλητής που δεν έχει στα πόδια του 8.50 σήμερα δύσκολα θα κυνηγήσει μετάλλιο. Θα έλεγα πιο πολύ να κυνηγήσουμε το μετάλλιο το 1992 που θα είναι πιο όριμος, που πιστεύω να έχει και στα πόδια αυτή τη μεγάλη επίδοση, αλλά στον αθλητισμό δεν αποκλείεται τίποτα. Αν προχωρούμε βάσει του προγραμματός μας με σωστή και σκληρή δουλειά θα προσπαθήσουμε. Κύριε Γούμη, να ρωτήσω κάτι. Ο Δημήτρης είναι φοιτητής και σαν φοιτητής έχει πολλά μαθήματα. Παράλληλα, σαν πρωταθλητής έχει ανάγκη πολλές ώρες να είναι στο γυμναστήριο. Πώς συμβαίνει, πώς θα καταφέρνετε έτσι, τι συμβαίνει δηλαδή, τι μπορείτε να κάνετε, τι κάνετε μάλλον. Πέρυσι ο Δημήτρης στερήθηκε ένα μετάλλιο, μια που λέγαμε μετάλλια και η χώρα μας το ίδιο, στο πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων και η αιτία που το στερήθηκε είναι μάλλον τα μαθήματα στα οποία ο Δημήτρης πήγαινε το πρωί και είναι άνθρωπος που δεν μπορεί να κοροϊδεύει και στη σχολή του έπαιζε ποδόσφαιρο, handball, ενόργανη. Ερχόταν στην προπόνηση. Μέρος των εξετάσεων. Ναι, βέβαια. Μέρος των μαθημάτων δηλαδή. Ερχόταν στην προπόνηση, μου έκρυβε πολλές φορές την κόπωσή του για να μην του κόψω το πρόγραμμα και ξεφύγει με το προγράμματός μας, με συνέπεια να τραυματιστεί. Και βγήκαμε 2 μήνες έξω από το πρόγραμμα. Άρα το πρόβλημα είναι σοβαρό των μαθημάτων του. Πώς θα λυθεί τώρα, είναι πρόβλημα σέγας, σχολής.
Δείξατε ένα τεράστιο πρόβλημα. Πράγματι και άλλοι αθλητές πρόσφατα έχουν φοβερά προβλήματα, έτσι δεν είναι, Δημήτρη, με τα μαθήματα και με τις υποχρεώσεις τους, τις αγωνιστικές, το άθλημα που κάνουν, αλλά και με τον πανεπιστημιακό αθλητισμό και με τα μαθήματα βέβαια, τις εξετάσεις κλπ. Για να ολοκληρώσουμε κάπου τη συζήτηση, δεν ξέρω αν εσύ έχεις να ρωτήσεις τίποτα άλλο. Όχι, εγώ έχω να κάνω μια ερώτηση σχετική με το 886 του Εμιάν. Πριν από λίγες μέρες, 809 προχθές, και είναι πολλοί εκείνοι που ρωτάνε πώς συμβαίνει από τη μία μέρα να πηδάνε 886, από την άλλη μέρα 809, και αυτό συμβαίνει και σε άλλους αθλητές. Εσείς που είσαστε ειδικοί, που ασχολείστε με το αγώνισμα, να μας το εξηγήσετε. Δηλαδή. Ο Εμιάν είναι μεγάλος αθλητής. Το έδειξε αυτό πηδώντας και 861, κερδίζοντας τους πανευρωπαϊκούς με 841, άρα πιθανόν το άλμα να το έχει. Αυτό το σκαμπανέβασμα, αυτή η διαφορά μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Μετά ο άνθρωπος δεν είναι ρομπότ, δεν είναι μηχανή. Κάτι μπορεί να συνέβη στην συγκεκριμένη στιγμή και να πήδηξε τόσο λιγότερο. Πάντως το άλμα το έχει. Και δεν είναι ο μόνος που το έχει, και ο Λίβις το έχει, ακόμα και ο Μάιρεξ. Εσύ, Δημήτρη, τι πιστεύεις? Ότι το βοήθησε λίγο η πατρίδα του. Δηλαδή ότι οι αγώνες ήταν στη Ρωσία, το υψόμετρο, ίσως καλύτερη επιστήμονη. Ναι, να πω τα αποτελέσματα της χθεσινής μέρας των αγώνων για να ολοκληρώσουμε με το Στίβο. Στο επικοντό πρώτο ήταν ο Τσόνης του Πανιωνίου με 5-10, στα 110 ο Μπίσμπας, όπως είπαμε, με 14-15 πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων, στα 10 χιλιόμετρα Βάδιν